الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده سلك وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده سلك وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وثبت وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده سلك وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد இது அல்ஹானுடைய வாஜிபான 2 ரக்காத். அதிகமான 6 தக்பீர்களுடன் இந்த இமாமை பின்தொடர்ந்து கிப்லாவை நோக்கி அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி தொழுகிறேன். ஈதுல் அல்ஹானுடைய வாஜிபான 2 ரக்காத். அதிகமான 6 தக்பீர்களுடன் இந்த இமாமை பின்தொடர்ந்து கிப்லாவை முன்னோக்கி அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி தொழுகிறேன் என்று நியமிச்சிருக்கிறார். இன்னொரு தடவை சொல்லிவிட்டேன். ஈதுல் அல்ஹானுடைய வாஜிபான 2 ரக்காத். அதிகமான 6 தக்பீர்களுடன் இந்த இமாமை பின்தொடர்ந்து கிப்லாவை முன்னோக்கி அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி தொழுகிறேன் என்று நியதி செய்து வருகிறேன். அந்த 6 தக்பீர் எப்படி எந்த விதம் அப்படின்னு சொன்னா, முதல்ல இமாம் அல்லாஹ் அக்பர் தக்பீர் கட்டிடுவாரு. தக்பீர் கட்டி சனா ஓதுவார். ஃபர்ஸ்ட் தக்பீர்ல தக்பீர் அல்லாஹ் அக்பர் சொல்லி கை கட்டிட்டு சனா ஓதணும். சனா ஓதுறதுக்கு பின்னாடி இரண்டாவது என்ன செய்யணும், அல்லாஹ் அக்பர் கை தூக்கிட்டு கீழே விடணும். அதுவே மூன்றாவது தக்பீர் சொல்லும் போது கை தூக்கி கீழே விடணும். 4வது தக்பீர் சொல்லும் போது அல்லாஹ் அக்பர் சொல்லி கை கட்டிகள். ஒரு இமாம் அலுவல் சூரா ஓதுவார், துணை சூரா ஓதுவார், வலமை போல ருக்கு செய்வார், சஜ்ஜா செய்வார். 2வது ரக்காத்துல எழுந்து நின்று அலுவல் சூரா ஓதுவார், துணை சூரா ஓதுவார். ருக்குவுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி 3 தக்பீர். 4வது தக்பீர் சொல்லும் போது ருக்குவுக்கு போகணும். ருக்குவுக்கு முன்னாடி தக்பீர் சொல்லுவாங்க. 3 தக்பீர். அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் சொல்லும் போது கை தூக்கி கீழே விட்டுட்டு 4வது தக்பீர் சொல்லும் போது ருக்குவுக்கு போகணும். இன்னொரு தடவை சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல ரக்காத் அல்லாஹ் அக்பர் சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட் தக்பீர் சொல்லி தனா ஓதிக்கணும். அடுத்து 3 தக்பீர்கள், 2 தக்பீர் அல்லாஹ் அக்பர் கை தூக்கி அல்லாஹ் அக்பர் கை தூக்கி கீழே விடணும். 4வது தக்பீர் சொல்லும் போது கை கட்டி இமாம் அலுவல் சூரா ஓதுவாரு, அதே மாதிரி துணை சூரா ஓதுவாரு. ருக்கு செய்வார், செஞ்ச வலவை போல செஞ்சுக்கணும். 2வது ரக்காத்துல எழுந்து அலுவல் சூரா ஓதி, துணை சூரா ஓதி இமாம் ஓதுவாரு. ஓதுறதுக்கு பின்னாடி ருக்குவுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி 3 தக்பீர் அல்லாஹ் அக்பர் சொல்லி கை கீழே விட்டுட்டு 4வது தக்பீர் சொல்லும் போது ருக்குவுக்கு போகணும். அதே போல தொழுகை முடிஞ்சோடனே எந்திரிக்கிறாம பொதுவா முடிஞ்ச பின்னாடி எந்திரிங்க. ஏன்னா பொதுவா தொழுகை 2 ரக்காத்து, பொதுவா 2 ரக்காத்து, 2 ரக்காத்தினுடைய சமம். அதனால பொதுவா முடிஞ்ச பின்னாடி இடையே யாரும் பேசாம பொதுவா முடிஞ்ச பின்னாடி எந்திரிங்க. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما
من خفت موازينه فأمه حامية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله جعل لكل أمة مسلم يذكر اسم الله على ما رزق من بهيمة الأنعام وعلم توحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيعلم من كرام وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه مع أعمال آخر قد سبقت بالخطبة قبل هذا العصر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق نية. وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها وتبع علماء أمته من سننه في كتبه الكتاب مسائلها. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحلاك والدم فإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم لا يقع من الله مكان قبل أن يتم العرض فطبوا بها نفسا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قالوا بكل شعرة حسنة. قالوا تصوب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام من وجد بعد أن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى. وعن علي مثله وهذا بعد من الفضائل ولعله من العلماء المصاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم القرآن العظيم ونفعنا على الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد بر رب حليم. الحمد لله أستعين وأستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الإسلام يدعي الله ورسوله فقد رشد من يعصمها فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأكثرهم حياء عثمان وأفضلهم علي وفاطمة سيد النساء أهل الجنة والحسن والحسين شهيد أشباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله.
اللهم اغفر لي أباه والذي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. اللهم يا أصحابي لا تتخذوا مغرة من بعد فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأعلى وأجل وأجل وأكرم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد لله. அல்லாஹ் நல்லடியார்களே, அல்லாஹ்வுடைய மிகப்பெரும் பெருமதியான ஈதுல் அத்ஹாவுடைய பெருநாளை முடித்து வந்திருக்கின்றோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் அனைவருக்கும் அவனுடைய தனிப்பெரும் கிருபையான ரஹ்மத்தை நமக்கு அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக. இந்த ஹஜ்ஜினுடைய திருநாட்களில் நாம் எல்லாம் நிறைய தடவை கேட்டிருப்போம், இது எதனால இந்த ஹஜ் பெருநாள் வருகின்றது, இந்த ஹஜ்ஜினுடைய சிறப்புகள் என்ன, இந்த ஹஜ்ஜிலே என்ன அமல்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்ற செயல்களை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம். அதில் முக்கியமாக நாம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா திருக்குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகின்றான், ஃபஸல்லி லிரப்பிக வன்ஹர். இந்த ஹஜ் பெருநாளிலே நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், தொழுக வேண்டும், வன்ஹர் நீங்க அறுத்து பலியிட வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா திருக்குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகின்றான். விசேஷமான தொழுகையை நீங்கள் தொழுக வேண்டும், அதே போன்று குர்பானி கொடுக்க வேண்டும். சக்தி பெற்றவர்கள் குர்பானி கொடுப்பதற்கு தகுதியானவர்கள் குர்பானியை கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் ஈது பெருநாளுடைய ஈதுகா மைதானத்திற்கு வர வேண்டாம் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். குர்பானி கொடுப்பதற்கு தகுதி இருந்து எந்த ஒரு மனிதன் குர்பானி கொடுக்கவில்லையோ அந்த மனிதன் என்ன செய்ய வேண்டாம், ஈதுகா மைதானத்திற்கு தொழுகையின் பக்கம் வர வேண்டாம் என்பதாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். கண்ணியத்திற்குரியவர்களை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். கருணையை உருவான அண்ணல் நபி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன்னுடைய உம்மத்தின் மீது எந்த அளவுக்கு கருணை வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் என்பது, முக்கியமான செயலாக இருக்கும் என்பதை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அல்லாஹ் அப்படிப்பட்ட கூட்டத்திலிருந்து நம் அனைவரையும் காப்பாற்ற வேண்டும். குர்பானி என்பது ஆரம்ப மனிதன் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை தொட்டு இன்றைய வரைக்கும் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கடமையாக்கியது நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய காலத்தில். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு நேரத்தில் சொல்லி காட்டுகின்ற பொழுது, இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு கடமையாக்கி தந்திருந்த 40 கடமைகளை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா என்னுடைய உம்மத்திற்கு கடமையாக்கி தந்திருக்கின்றார். அதிலே ஒரு கடமை என்ன என்று சொன்னால் குர்பானி கொடுப்பது. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய ஈமான், அவருடைய அந்த உள்ளச்சம் நபியாக இருந்தும் கூட அவர்கள் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை மட்டும்தான் அவர்கள் நேசித்தார்கள். எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் அல்லாஹ்வுக்காக மட்டும் இருக்க வேண்டும், அல்லாஹ் ஒருவனுக்காக மட்டும்தான் நான் செய்வேன் என்ற அந்த உறுதியோடு இருந்தார்கள். ஏகத்துவத்தை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்று நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்ட போது மக்களிடத்திலே ஏகத்துவத்தை எடுத்து சொன்னார்கள். அதன் காரணமாக அன்றைய காலத்தில் வாழ்ந்த நம்ரூத் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அரசன் அவர்கள் நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை எந்த அளவுக்கு தண்டனைகளை கொடுத்தான் என்று சொன்னால், கடைசியாக ஒரு நெருப்பு குண்டத்தை தயார்படுத்தி, அந்த நெருப்பு குண்டம் எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால்
வான் உயரத்தில் பறக்கக்கூடிய பறவையாக இருந்தாலும் இந்த அனலின் காரணமாக கருகி விழுந்து வரக்கூடிய அளவிற்கு அந்த நெருப்பு குண்டம் தயார்படுத்தியிருந்தான். அப்பொழுதும் கேட்டான் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவரிடத்திலே அந்த நபுல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அரசன், இப்ராஹிமே, இப்பயாவது என்னை கடவுள் என்று ஏற்றுக்கொள். யாருக்கே தெரியாத, எதுவென்றே தெரியாத ஒருவனை நீ அல்லாஹ் என்று கடவுள் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றாரே, அப்படிப்பட்டவனை விட்டுவிட்டு என்னை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லை என்று சொன்னால் இந்த நெருப்பு குண்டத்திலே தூக்கி போட்டு விடுவேன் என்பதாக சொன்னான். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொன்னார்கள், உன்னால் முடிந்ததை நீ செய்து, எனக்கு அல்லாஹ் ஒருவன் தான், உருவமற்றவன், நிகரற்றவன், என்றும் நிலையானவன் என்று மன உறுதியோடு நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அந்த அரசனிடத்திலே சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த அரசன் என்ன செய்தான்? நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை என்ன செய்தான்? அந்த நெருப்பு குண்டத்திலே தூக்கி போட்டான். அவர்களுடைய மன உறுதி எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே சொல்லி காமிக்கின்றான், அந்த இப்ராஹிமை உமக்கு நாம் இந்த நெருப்பு குண்டத்தை எப்படி ஆக்கினோம் என்று சொன்னார், குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பூங்காவனமாக, சோலைவனமாக நாம் உமக்கு மாற்றி தந்தோம். அப்ப இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை தூக்கி போடப்பட்டது. அந்த நெருப்பு குண்டத்திலே இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கரைந்து போய் விடுவார் என்று கங்கணம் கட்டிக் கொண்டு நினைத்துக் கொண்டிருந்த அந்த நபர்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மாற்றமான செயலை காமித்தான். நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நெருப்பு குண்டத்திலே நடுவிலே அமர்ந்து கொண்டு திக்ர் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். சுப்ஹானல்லாஹ். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் திக்ர் செய்து கொண்டிருந்த அந்த அதை பார்த்த நபர்கள் ஆச்சரியப்பட்டான். ஏன்னு சொன்னால் வான் உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பறவை கூட இந்த அனலின் காரணமாக அந்த பறவை என்ன செய்து விடுமா? கருகி கீழே விழுந்து விடுமா? அந்த அளவுக்கு அனல் பறந்து கொண்டிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட அந்த நெருப்பு குண்டத்திலே உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டு திக்ர் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொன்னால் அவருடைய மன உறுதி அது எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கும் என்பதை, அல்லாஹ்வின் மேல் வைத்திருந்த அந்த நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கும் என்பதை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இடத்திலே மலக்குமார்கள் கேட்கின்றார்கள், யா அல்லாஹ், இந்த நபி இப்ராஹிமை எந்த ஒரு இடத்தையுமே நீ கலீஃபாவாக தன்னுடைய நேசனாக ஆக்கிக் கொள்ளவில்லையே, மனித இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இப்ராஹிமை மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் கூட கலீஃபாவாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, இந்த இப்ராஹிமை நீ கலீஃபாவாக தன்னுடைய நேசனாக நீ தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டாய் என்பதாக மலக்குமார்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி அனுப்பினான், மலக்குமாரிடத்திலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? ஏன் அவரை நான் என்ன செய்தேன், கலீஃபாவாக தேர்ந்தெடுத்தேன் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? நீங்க செல்லுங்கள் இப்ராஹிம் இடத்திலே சென்று என்னை பற்றி அவரிடத்திலே சொல்லுங்கள், என்னை பற்றி ஒரு கவிகளை பாருங்கள், அவர் என்ன செய்கின்றார் என்பதை மட்டும் பாருங்கள் என்பதாக சொல்லி அனுப்பினார். அதே ஒன்று மலைக்கு வந்தார். நபி இப்ராஹிம் சுலைமானிடத்துல வந்து அல்லாஹ்வை பற்றி பேசினார்கள். இனிமையான குரலிலே அல்லாஹ்வுடைய புகழ் பாடல்களை பாட ஆரம்பித்தார்கள். மெய் மறந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள். மெய் மறந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சவுண்டு நின்று விட்டதை கண்ணை விழித்து பார்க்கின்றார்கள். மலக்கு ஓதுவதை புகழ் பாடுவதை நிறுத்திவிட்டார். உடனே இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள், மலக்கு அவர்களே, நீங்க என்ன செய்யுங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் மலக்குனுடைய உருவம் அவர்களுக்கு தெரியும். மலக்கிடம் சொன்னார்கள், நீங்க என்ன செய்யுங்க, திரும்பவும் பாடிக்கொண்டே இருங்கள் என்பதாக சொன்னார்கள். அப்பொழுது அந்த மலக்கு சொன்னார், நான் திரும்பவும் பாட வேண்டும் என்று சொன்னால், அல்லாஹ்வை பற்றி புகழ்ந்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், அல்லாஹ்வுடைய புகழ் மாலையை படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், எனக்கு வெறும் என்ன தெரிவீர்கள் என்பதாக அந்த மலக்கு கேட்கின்றார். அப்பொழுது இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள், என்னுடைய ஆட்டு மந்தைகளிலே ஒரு பிரிவு ஒரு கூட்டத்தை நான் என்ன செய்கின்றேன், உங்களுக்கு தந்து விடுகின்றேன், நீங்கள் படிங்க என்பதாக சொன்னார்கள். அதே போன்று அவர்கள் படித்தார்கள். சிறிது நேரம் சென்ற பின்பு திரும்பவும் நிப்பாட்டினார்கள். திரும்பவும் சொன்னார்கள் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் திரும்பவும் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது மலக்கு கேட்டார், திரும்பவும் என்ன தெரிவீர்கள் என்பதாக கேட்கின்ற பொழுது அவர்களிடத்தில் இருந்து இன்னொரு ஆட்டு மந்தையை கொடுத்தார்கள். இப்படியாக அவர்கள் கேட்க கேட்க தன் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையுமே அந்த மலக்கிடத்தில் கொடுத்து விட்டார். அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்வ வளங்களையும் அல்லாஹ்வுடைய அந்த பெயரை கேட்கக்கூடிய அந்த இன்பத்தில நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், தன் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் அனைத்தையுமே கொடுத்து விட்டார்கள். கடைசியாக ஒன்றுமில்லை,
அப்பொழுதும் சொல்கின்றார்கள் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்று. அப்பொழுது மலர்ச்சி கேட்கின்றார், உங்களிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லையே, எப்படி நீங்க எனக்கு எப்படி கருணை செய்வீர்கள் என்பதாக கேட்கின்ற பொழுது, என்னுடைய உயிர் இருக்கின்றது, எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். என்னுடைய உயிர் அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி இருக்கின்றது. அப்பொழுது சொன்னார்கள், இந்த பொருட்களை எல்லாம் உங்களிடத்தில் தந்துவிடுகின்றேன். நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் வைத்திருக்கக்கூடிய உறுதி உங்களை விட வேறு எந்த ஒரு மனிதரையும் நான் இதுவரை பார்க்கவே இல்லை என்பதாக மலக்கு சொல்லிவிட்டு அவரிடத்திலே சொல்கின்றார்கள், நான் எதற்காக வேண்டி உங்களிடத்திலே இப்படி வந்தேன் என்பதாக சொல்கின்ற பொழுது அல்லாஹ்வுக்கும் மலக்கும் நடந்த அந்த உரையாடலை நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவரிடத்திலே அந்த மலக்கு சொல்லி காட்டினார். என்ன செய்தாலும் அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி மட்டும் இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் திருக்குர்ஆனில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காமிக்கின்றான், லா யனாலு லுஹூமுஹா வலா திமாஉஹா வலாகின் யனாலுஹு தக்வா. நீங்கள் செய்கின்ற இந்த குர்பானி இருக்கின்றது, இதை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா என்ன செய்வதில்லை. நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆடு பெருசாக இருக்கின்றது, நீங்கள் பெரிய பணக்காரராக இருக்கின்றீர்கள் என்பதை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பார்ப்பது கிடையாது. அல்லாஹ் சொல்லி காமிக்கின்றான், மாறாக உங்களுடைய உள்ளச்சத்தை தான் நான் பார்க்கின்றேன் என்பதாக திருக்குர்ஆனிலே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காமிக்கின்றான். சஞ்சலமற்ற வனாந்தர அந்த அனாதையாக இருக்கக்கூடிய அந்த வனாந்தரத்தில் நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தன்னுடைய மனைவி ஹாஜிரா அம்மையாரையும் தன்னுடைய சிறுவயது மகனான சிறு கைக்குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களையும் அந்த வனாந்தரத்திலே விட்டு செல்கின்ற பொழுது ஹாஜிரா அம்மையார்கள் கேட்கின்றார்கள், என்னுடைய கணவர் அவர்களே, நீங்கள் ஏன் இப்படி வனாந்தரமான அனாதையாக எங்களை விட்டுவிட்டு செல்கின்றீர்கள் என்று கேட்கின்ற பொழுது இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் எதுவும் சொல்லவில்லை. செல்கின்றார்கள், திரும்பவும் கேட்கின்றார்கள், ஏன் இப்படி யாரும் சஞ்சலமற்ற தண்ணி கூட இல்லாத இந்த இடத்திலே எங்களை விட்டுவிட்டு செல்கின்றீர்கள் என்பதாக கேட்கின்ற பொழுது கடைசியாக சொன்னார்கள் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள், அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவு என்பதாக. அதற்கு அடுத்தபடியாக ஹாஜிரா அம்மையா அவர்கள் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை. நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அதற்கு பிறகு அவர்கள் ஒரு சிறு வார்த்தை கூட பேசவில்லை. அப்படி என்று சொன்னால் நீங்கள் விட்டு செல்லுங்கள், அல்லாஹ் எங்களை பார்த்துக் கொள்வான் என்பதாக சொல்லி எழுப்பினார்கள் என்று சொன்னால் அந்த பெண்ணினுடைய மன உறுதியை நாம் எப்படி எண்ணி பார்க்க வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவாக இருந்தால் எங்களை அல்லாஹ் பார்த்துக் கொள்வான். அவன் சொன்ன அவனுடைய கட்டளையை உத்தரவிட்டு நீங்கள் செல்லிவிட்டு சென்று விடுங்கள். அதை எங்களை அல்லாஹ் விட்டுவிட்டு சொன்னார், விட்டுவிட்டு செல்ல சொன்னானே, அவன் நிச்சயமாக எங்களை பார்த்துக் கொள்வான் என்று மன உறுதியோடு சொல்லி அனுப்பினார்கள். அதே போன்றுதான் நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கனவை காண்கின்றார்கள், எப்படியாக ஒரு தன்னுடைய மகனை அறுத்து பழியிட வேண்டும் என்பதாக. ஒரு தடவை பார்த்தார்கள், ஷைத்தானுடைய வேலையாக இருக்கும் என்று எண்ணினார்கள். இரண்டாவது தடவையாக பார்த்தார்கள், மூன்றாவது தடவையாக பார்க்கின்ற பொழுது உத்தரவிடுகின்றது ஷைத்தானுடைய செயல் அல்ல, அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவு என்பதாக. அதை நிறைவேற்ற செல்கின்றார்கள். தன்னுடைய சிறுவயதாக இருக்கக்கூடிய இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு பலியிடுவதற்காக வேண்டி செல்கின்ற பொழுது இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிடத்திலேயும் இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிடத்திலேயும் ஹாஜிரா அம்மையார் அவர்களிடத்திலேயும் ஷைத்தானாகப்பட்டவர் ஒவ்வொரு இடத்திலும் தனித்தனியாக சென்று அவருடைய சூழ்ச்சியை சொல்லி காமிக்கின்றார், எப்படியாவது தடுத்து விட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி. அந்த மூன்று நபர்களும் ஒரே மாதிரியான பதிலை சொல்லி அனுப்பினார்கள். இது அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை, நீ என்ன உன்னால் முடிந்ததை என்ன செய்வீர்கள் பார்த்துக்கொள், நாங்கள் என்ன செய்வோம், உன்னுடைய சூழ்ச்சிக்கு நாங்கள் ஆளாக மாட்டோம் என்று சொல்லி அனுப்பினார்கள் என்று சொன்னால் நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட அந்த கடமையான குர்பானியினுடைய அந்த கடமை தகுதி பெற்றவர்கள் கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வுக்கு எவ்வளவு தண்டனைக்குரிய மனிதர்களாக நாம் இருப்போம் என்பதை சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஹஜ்ஜினுடைய கடமையும் அதே போன்றுதான். ஹஜ்ஜி நமக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் என்று சொன்னால் இறுதி கடமை ஹஜ்ஜி. சக்தி இருந்தும் ஹஜ்ஜை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த மனிதனுக்கு எப்படிப்பட்ட தண்டனைகள் எல்லாம் கொடுப்பார் என்பதை சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அதுவும் நம்முடைய அந்த ஹஜ்ஜி பரிபூரணமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு முன்பாக நாம் செல்கின்ற அந்த ஹஜ்ஜுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக நாம் செய்த பாவங்களுக்காக வேண்டிய அல்லாஹ்விடத்தில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும். நாம் பிறருக்கு செய்திருந்த பிறருக்கு
சில மனிதர்களுக்கு செய்திருந்தோம் என்று சொல்ற ஒரு தீங்கை செய்திருந்தோம் என்று சொன்னால் அந்த மனிதன் மன்னிக்காத வரைக்கும் நம்மளுடைய ஹஜ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. நாம ஹஜ்ஜுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக மனிதர்களிடத்தில் என்ன செய்யணும்? நம்மளுடைய சொந்த பந்தங்களிடத்துல மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு தான் செல்ல வேண்டும் என்பதாக அண்ணல் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காண்பிக்கின்றார்கள். ஏனென்று சொன்னால் அப்படி மன்னிப்பு கேட்காமல் நாம் செய்த அந்த அமலை அல்லாஹ் என்ன செய்வதில்லை, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கின்றான். அந்த மனிதர் அந்த சொந்த பந்தங்கள் மன்னிக்காமல் நாம் பாவம் செய்திருந்தால்தான், அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தீங்கை செய்திருந்தால்தான் அவர்கள் மன்னிக்காதவரை அல்லாஹ் என்ன செய்வதில்லை, அந்த மனிதனுடைய ஹஜ்ஜை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அப்துல்லாஹ் இப்னு முபாரக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் மக்காவுடைய அருகாமையில் படுத்து உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஒரு கனவை காண்கின்றார்கள். எப்படி என்று சொன்னால், மக்காவை தவாப் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். 2 மலக்குகள் பேசிக் கொள்கின்றார்கள் கனவிலே. அப்துல்லாஹ் இப்னு முபாரக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவருடைய கனவுல 2 மலக்குமார்கள் பேசிக் கொள்கின்றார்கள். முதல் மலக்கு கேட்கின்றார், இந்த வருஷத்தினுடைய ஹஜ்ஜுக்கு எத்தனை மனிதர்கள் வந்திருப்பார்கள் என்பதாக கேட்கின்றார். அப்போ இன்னொரு மலக்கு சொல்லுகின்றார், இந்த ஹஜ்ஜுக்கு 6 லட்சம் மனிதர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள், அல்லாஹ்வுடைய அடியார்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் என்பதாக சொல்லுகின்றார். முதல் மலக்கு கேட்கின்றார், அப்படி என்று சொன்னால் இந்த 6 லட்சம் மனிதர்களுடைய ஹஜ்ஜை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டானா என்பதாக முதல் மலக்கு கேட்கின்றார். அப்பொழுது இரண்டாவது மலக்கு சொல்லுகின்றார், ஏதாவது ஒரு மனிதனுடைய ஹஜ்ஜை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் என்பதாக இரண்டாவது மலக்கு சொல்கின்றார். இருந்தாலும் ஒரு மனிதனுடைய ஹஜ்ஜை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றான், அந்த மனிதர் என்ன செய்யல, ஹஜ்ஜுக்கு வரல. ஒரு மலக்கு இரண்டாவது மலக்கு சொல்றாரு, அல்லாஹ் என்ன செஞ்சிருக்கான், இந்த 6 லட்சம் மனிதர்களுடைய ஹஜ்ஜை என்ன செய்யல. ஒரு மலக்கு சொல்றாரு, ஏற்றுக்கொண்டிருந்தா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் என்று சொல்கின்றார் என்று சொன்னால் யாருடைய ஹஜ்ஜும் என்ன செய்யல, ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஹஜ் இருந்திருக்கின்றது. அப்பொழுது சொல்கின்றார் இரண்டாவது மலக்கு, ஒரு மனிதனுடைய ஹஜ்ஜை இருந்தாலும் ஒரு மனிதனுடைய ஹஜ்ஜை அல்லாஹ் என்ன செஞ்சிருக்கான், ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றான் என்பதாக. யார் என்பதாக அந்த முதல் மலக்கு கேட்கின்றார். அப்பொழுது சொல்லுகின்றார்கள் இரண்டாவது மலக்கு, இந்த கிறிஸ்து நகரத்தில் ஒரு மனிதர் இருக்கின்றார், அவர் செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளி. இந்த மனிதனுடைய ஹஜ்ஜ அல்லாஹ் என்ன செஞ்சிருக்கான், ஏற்றுக்கொண்டான்னு சொன்னாங்க. ஹஜ்ஜுக்கே வரல. அப்ப அந்த மலக்கு சொன்னாரு, இவருடைய ஹஜ்ஜ அல்லாஹ் என்ன செஞ்சிட்டான், ஏற்றுக்கொண்டிருந்தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே என்ன செய்தார்கள், அப்துல்லாஹ் இப்னு முபாரக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் விழித்தார்கள். உடனே என்ன செய்தார்கள், அந்த செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளியை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி சென்றார்கள். ஊரிலே சென்று கேட்கின்றார்கள், இந்த பெயரில் உள்ள உடையவர் செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளி எங்கே இருக்கின்றார் கேட்கின்ற பொழுது அவருடைய வீட்டை காண்பிக்கப்படுகின்றது. அவரை பார்த்து அப்துல்லாஹ் இப்னு முபாரக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் கேட்கின்றார்கள், நீங்கள் என்ன அமல்கள் செய்தீர்கள், ஹஜ்ஜுக்கு வரவில்லையே, ஹஜ் செய்தீர்களா என்று கேட்கின்ற பொழுது ஹஜ் செய்யவில்லை நான் என்பதாக சொன்னார்கள். ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி சேர்த்து வைத்திருந்த பணத்தை நான் என்ன செய்தேன், பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு செலவழித்து விட்டேன். எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நான் செலவு செஞ்சேன்னு சொன்னா, அவங்க சொல்றாங்க, அந்த செருப்பு தொழிலாளி சொல்கின்றார், நான் கஷ்டப்பட்டு தான் அல்லாஹ்வை தரிசிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி, ஹஜ் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி பொருளை சேகரித்தேன், காசு பணத்தை சேகரித்தேன். இருந்தாலும் நான் ஹஜ் செய்யல, அந்த பணத்தை நான் செலவு செஞ்சுட்டேன். பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நான் செலவு செய்து விட்டேன். அது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்ததுமா, ஒரு நேரத்துல நான் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு சென்றேன். அவர்கள் கறி சமைத்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கறி சமைத்து நல்ல உணவு, கறி என்ன செய்ய பிரியாணி ஆக்கி சாப்பிடலாம் சொல்றாங்கல்ல, அது மாதிரி உணவு தயாரித்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவர்கள் சென்றால் அவர்கள் கவனிப்பார்கள். இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யல, இவங்களை கவனிக்கல. யாரு, இந்த செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளி அவங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்கு போகின்ற பொழுது அவர்கள் என்ன செய்யவில்லை, சாப்பிட கூப்பிடல. வீட்டுக்குள்ள போனாலே ஒண்ணுமே என்ன செய்யல, கவனிக்கல. திரும்பி என்ன செஞ்சாரு, நம்மள அவங்க இது பண்ணலையோ, மரியாதை கொடுக்கலையோ, அதாவது நெருக்குகின்றார்களோ என்று நினைத்துக் கொண்டு அந்த மனிதன் என்ன செய்ய திரும்புகின்ற பொழுது அந்த வீட்டுடையவர்கள் சொல்கின்றார்கள், நீங்கள் தவறாக எண்ண வேண்டாம், நீங்கள்
தவறான எண்ண வேண்டாம், நாங்கள் கறி சமைத்து தான் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம், உங்களை கூப்பிடவில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம், கவலைப்பட வேண்டாம், எங்களை தப்பாக எண்ண வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள். நாங்கள் 3 நாட்களாக சில மாதங்களாக பட்டினியாக இருந்து கொண்டிருந்தோம். கடைசியாக எங்களுடைய உயிரை நிலைநாட்டிக் கொள்வதற்காக வேண்டி கடைசியாக ஒரு கழுதையை அறுத்து நாங்கள் சமைத்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரு கழுதையை அறுத்து அந்த கழுதையினுடைய இறைச்சியை நாங்கள் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த கழுதை எங்களுக்கு ஹலால், உங்களுக்கு ஹராம். எப்படி? எங்களுக்கு உயிர் வாழ்வதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா திருக்குர்ஆன்ல சொல்லி காமிக்கின்றான், நீங்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு எதுவுமே ஆதாரம் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால், உயிர் அதை எதையாவது சாப்பிட்டால் தான் உயிர் வாழ முடியும் என்று எண்ணினால் நீங்க என்ன செய்யலாம், நான் ஹராமாக்கிற வஸ்துவெல்லாம் நீங்க சாப்பிடலாம். உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் என்ன கிடைக்குதோ அது உங்களுக்கு ஆகமாக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா திருக்குர்ஆனில் சொல்லி காமிக்கின்றான். அதன் காரணமாக அவர்கள் சொன்னார்கள், எங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த கழுதை ஹராமாக இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு ஹலால், ஆனால் நீங்கள் சாப்பிடுவது ஹராம். அதனால தான் உங்களை நாங்க என்ன செய்யல கூப்பிடுகிறேன்னு சொன்ன உடனே அந்த மனிதனுடைய கண்கள் இருந்து தாரை தாரையாக பக்கத்து வீட்டில் இருந்தவர்களை நாம் கவனிக்கவில்லை. நாமும் கஷ்டப்பட்டு தான் பணத்தை சேர்த்து ஹஜ்ஜுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று இருந்தாலும் பக்கத்துடையவர்களை பார்க்கவில்லை. பல நாட்களாக பட்டினி இருந்திருக்கின்றார்கள். அப்படி இருந்தும் அவர்களை நாம் கவனிக்காமல் இருந்தது நம்மளுடைய தவறு என்று எண்ணிக்கொண்டு அவர்கள் சேர்த்து வைத்திருந்த அத்தனை பணத்தையும் என்ன செய்தார்கள், அவருடைய வீட்டிலே கொடுத்து விட்டார்கள். பக்கத்து வீட்டுக்கு என்ன செய்து விட்டார்கள், கொடுத்து விட்டார்கள். திரும்பவும் நான் ஹஜ்ஜுக்கு செல்வேன் என்பதாக நான் என்னுடைய பொருளாதாரத்தை செய்ய ஆரம்பித்தேன் என்று அந்த செருப்பதைக்கும் தொழிலாளர் சொல்கின்ற பொழுது அப்துல்லா இப்னு முபாரக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவருடைய கண்களில் இருந்து தாரையாக கண்ணீர் ஓடுகின்றது. நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஹஜ் என்பதை நாம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய அமலாக இருந்தாலும் அந்த அமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், அந்த அமலை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், அதுவும் கடமையானவர்கள் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அந்த ஹஜ்ஜினுடைய பாவம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்பதை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஹஜ்ஜும் அதை போன்றுதான், குர்பானியும் அதை போன்றுதான். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 3 நாட்களாக கூட சாப்பிடாமல் இருந்திருக்கின்றார்கள். அப்படி பசி பட்டினியோடு இருந்தாலும் கூட ஒவ்வொரு வருடமும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குர்பானியை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னார். நாம் எவ்வளவு சுதந்திரமாக சுகங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இருந்தும் கூட நம்மளுடைய அந்த கடமைகளை அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி செய்யாமல், அதுவும் அந்த கடமையே செய்யாமல் கூட எத்தனையோ மனிதர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சொன்னால் அல்லாஹ் மிகப்பெரிய கவலைக்குரிய விஷயமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. எனவே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அப்படிப்பட்ட மக்களையும் நம்மளையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மன்னித்து ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ் என்ற சொர்க்கத்தை நுழைய செய்வானாக. வாஹிதவன அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولك الحمد يا نعم إذا سيدا وسنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا حج بيتك المكرم وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب العافية في الدين والدنيا والآخرة
إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في معيشتنا اللهم بارك لنا في معيشتنا اللهم بارك لنا في معيشتنا اللهم تقبل منا اللهم ربنا تقبل منا اللهم ربنا تقبل منا في هذا المجلس 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 اللهم ارزقنا في هذا المجلس اللهم ارزقنا في هذا المجلس اللهم ارزقنا في هذا المجلس يا الله ഞങ്ങൾ தெரிஞ்சோ தெரியாமல் அவர்கள் சிறிய சிறிய பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் எங்கள் பெற்றோருடைய பிள்ளைகளை பொறுத்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் எங்கள் ஆசிரியர் தந்தருடைய பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் இந்த உலகத்தில் உண்டான முஸ்லிமான ஆண் பெண் அனைவருடைய பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்று விட்டார்கள் என்னுடைய முன்னோர்கள் யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்று விட்டார்களோ அவருடைய பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்து அவருடைய ஜன்னத்தில் தோசையும் சொர்க்கத்தில் நுழைய செய்திடுவாயாக யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவரையும் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து ஜன்னத்தில் தோசையும் சொர்க்கத்தில் நுழைய செய்திடுவாயாக யா அல்லாஹ் உங்களுடைய தண்டனையை விட்டு நீங்கள் அனைவரையும் காப்பாற்றி தந்தருவாயாக யா அல்லாஹ் நாங்கள் அனைவரும் உங்களுடைய இறுதி கடமையான ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றக்கூடிய மக்களில் எங்களையும் ஆக்கி அருள்வாயாக யா அல்லாஹ் அப்படி செய்கின்ற பொழுது அந்த ஹஜ்ஜை பரிபூர்ணமாக ஏற்றுக்கொண்ட ஹஜ்ஜாக ஆக்கி தந்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் அந்த ஹஜ்ஜை முழுமையான முறையிலே செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்கள் அனைவருக்கும் தந்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் இந்த வருடம் அந்த ஹஜ்ஜிலே யா அல்லாஹ் உங்களுடைய அந்த ஹஜ்ஜை செய்ய வந்த அந்த மனிதர்கள் யா அல்லாஹ் உங்களுடைய அடியார்கள் சில மனிதர்கள் இறந்து விட்டார்கள் யா அல்லாஹ் அவருடைய பாவங்களை மன்னித்து அவர்கள் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ் என்னும் சொர்க்கத்தை தந்து ஷஹீதுடைய அந்தஸ்தை தந்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் யாரெல்லாம் அடிபட்டு யா அல்லாஹ் அவர்கள் உடல் அடிபட்டு யா அல்லாஹ் யாரெல்லாம் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து யா அல்லாஹ் அவருடைய அந்த நோய்களை குணமாக்கி யா அல்லாஹ் அவர்கள் முழுமையான சிஃபாவை தந்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் அவர்கள் அனைவரும் முழுமையான உங்களுடைய தனிப்பெரும் கிருபை அவர்கள் அனைவருக்கும் தந்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் இந்த மஜ்லிஸை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக யா அல்லாஹ் யாரெல்லாம் இங்கு வந்திருக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய ஹலாலான ஆஜத்துகளை நிறைவேற்றி தந்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் அவர்களுடைய தொழில் துறைகளிலே முழுமையான பரக்கத்தை தந்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் ஹலாலான முறையிலே சம்பாதிக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தை அவர்களுக்கு தந்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் ஹலாலான முறையிலே செய்யக்கூடிய வியாபாரமான அவர்கள் எங்கள் அனைவருக்கும் ஆகி தந்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் எங்களுடைய ஹலாலான ஆஜத்துகளை முழுமையான நிறைவேற்றி தந்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் இந்த துஆவை அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கொடுத்தாலும் உங்களுடைய தனிப்பெரும் கருத்தை கொடுத்தாலும் இந்த துஆவை ஏற்றுக்கொள்வாயாக யா அல்லாஹ் பதில் சஹாபாக்கள் உடல் சஹாபாக்கள் இன்னும் நல்லடியார்கள் இறைநேசர்கள் இன்னும் யாரெல்லாம் இந்த உலகத்திலே நல்லடியார்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அந்த நல்லடியாரின் பொருட்டாலும் உங்களுடைய துஆவை ஏற்றுக்கொள்வாயாக யா அல்லாஹ் இறுதியாக எங்களுடைய இந்த அமலை இந்த ஹஜ்ஜை இந்த ஈதுல் அத்ஹாவுடைய தொழுகைவிட்டு அமர்ந்துள்ளோம் யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவரையும் மன்னித்து தந்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் நாங்கள் தொழுகின்ற தொழுகை முழுமையாக நிறைவேற்றி தந்தருள்வாயாக யா அல்லாஹ் இந்த தொழுகை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வாயாக யா அல்லாஹ் நாங்கள் செய்த ஒவ்வொரு அமலையும் யா அல்லாஹ் உனக்காகவே செய்தோம் யா அல்லாஹ் முழுமையாக உனக்காக உன்னையே நம்பி நாங்கள் செய்தோம் யா அல்லாஹ் எங்களுடைய அமலை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வாயாக ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலா سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم ஒரு சின்ன அறிவிப்பு. இந்திய முஸ்லிம் குடும்ப தின பெருவிழா வருகின்ற 27/9/2015 அன்று நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டர் ஷா ஆலம் இஸ்லாம்பூர் என்ற இடத்துல இந்திய முஸ்லிம் குடும்ப தின பெருவிழா என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை செய்கின்றார்கள். அதில் தங்களுடைய குடும்பத்தோடு அந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு அந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்துக் கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்கிறேன். முன்னாடி வரிசையா